بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر ہے 138۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کے وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے خون کے قطرے اس آیت پر گرے۔ حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثالث۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے پیغمبر نے ایک دن 20 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ ایسا کوئی صحابی اور نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی امتی ایسا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ملنے کے بعد اسلام کی فتوحات 2 گنا کر دی۔ پہلے کم تھی، آپ نے بڑھا دی، تقریباً 44 لاکھ مربع میل دے اتے حضرت عثمان نے اسلام دا جھنڈا گاڑا۔ حضرت عثمان ہی وہ صحابی ہیں اور وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے تیار کروائے، یعنی جنگی جہاز، جنگی بحری جہاز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے گورنر ہیں، آپ نے حکم دیا ہے کہ بحری بیڑے تیار کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے تیار کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے ہیں، آپ کو خواب آئی، خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ سمندر میں جہاد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جاگے، پھر فرمایا وہ لوگ اور وہ پہلا لشکر جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے سارے لوگوں کو، ساری زبانوں کو ایک لغت، یعنی قرآن مجید یہ ہمارے پاس موجود ہے، لغت قریش پر اکٹھا کیا۔ پہلے کیا تھا؟ مختلف قسم کی، جس طرح ہماری زبان ہے پنجابی، اساڑے علاقے نہیں زبان ہو رہے، میاں والی نہیں ہو رہے، بکر نہیں ہو رہے، اگے چلے جاؤ تو ہے ساری زبانی پنجابی زبان، لیکن فرق ہے اس نے وچ۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی فرق ہے، کسی جگہ دی ہور زبان ہے، کسی جگہ دے ہور فرق ہے۔ قرآن مجید 7 لغتوں میں تھا، 7 لغتوں میں۔ لوگ اختلاف کرنے لگ گئے، ایک والے کہنے لگے ہماری جو لغت ہے وہ درست ہے، دوسرے کہنے لگے ہماری لغت درست ہے، یہ اختلاف بڑھنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، آپ کو دکھ ہوا، تفتیش ہوئی کہ بھائی یہ بات غلط ہو رہی ہے، لوگ قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، چند صحابہ اکرام کی کمیٹی بنائی، اور پھر آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دور صدیقی کا نسخہ منگوایا، اور آپ نے تمام لغات کو ایک لغت پر جمع کر دیا، یعنی لغت قریش جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جتنے بھی قرآن مجید چھاپے جاتے ہیں اسی لغت میں چھاپے جاتے ہیں۔ آپ نے چھپوا کر مختلف مقامات پر رکھوا دیے قرآن، کہ جس کو بھی جہاں پر مغالطہ، غلطی لگے، سمجھ نہ آئے، وہ اس نسخے میں آ کر دیکھ لے۔ یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے ایک لغت پر تمام امت کو جمع کر دیا۔ چونکہ یہودی منافق شروع دن سے ہی اسلام کے مخالف ہیں،
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نقصان ہو، فائدہ نہیں سوچتے وہ۔ عبداللہ ابن سبا یہودیوں کا سردار ہے، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے، عبداللہ ابن سبا۔ اس نے اسلام قبول کیا لیکن منافقانہ طور پہ، منافق رہا، زبان سے تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اس نے سازش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے خلاف، خلافت کے خلاف۔ بھئی یہ خلافت صحیح نہیں چلا رہے، ان کے عمال، وزیر، مشیر یہ غلط ہیں، اچھے طریقے سے کام نہیں چلا رہے۔ حضرت عثمان نرم طبیعت کے آدمی تھے، منافقوں نے فائدہ اٹھایا آپ کی نرم طبیعت سے اور آپ کی خلافت کو کھوکھلا کرنا چاہا۔ اس کے باوجود حضرت عثمان نے بہت سارے عمال، وزیر، عہدیدار تبدیل کیے اور کئیوں کے بارے میں آپ نے تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنا دیں، لیکن منافق اور یہودی اسلام کا نقصان ہی چاہتا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف سازش کرنے میں نہ رکے۔ آخر انہوں نے سوچا حضرت عثمان کو شہید کب کیا جائے، خلافت سے کب ہٹایا جائے، تو انہوں نے دن رکھا حج کا۔ جو حج کے ایام ہوتے ہیں ہم ان دنوں میں ان پر حملہ کریں گے۔ کیوں؟ حج والے دن سارے لوگ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، مدینہ میں چند مسلمان رہ جاتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے آئیں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ یہ ان کی سازش تھی اور اسی طرح ہوا۔ سارے لوگ مدینہ سے مکہ حج کے لیے چلے گئے، مدینہ میں چند صحابہ رہ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ یہودی منافق 900 آدمیوں کا لشکر مدینہ میں چھاؤنی بنا کے بیٹھ گیا۔ جمعے کا دن آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لائے، جو ہی خطبہ دینے لگے تو وہ سازشی منافق یہودی مسجد نبوی میں پھیل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، عثمان ہم تیرا خطبہ نہیں سنتے، ممبر سے نیچے اترا۔ ایک اس کونے سے کھڑا ہوا، ایک اس کونے سے، ساری مسجد سے وہ منافق اور وہ کافر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا۔ آپ کے پاس جو عصا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا، لاٹھی، جس پہ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، انہوں نے توڑ دیا اور کہا عثمان مدینہ مسجد نبوی بھی میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ او مدینہ میں دندناتے پھر رہے ہیں، صحابہ تھوڑے ہیں، مغلوب ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے خلافت سے۔ حضرت عثمان خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں نہیں تیار تھے؟ اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا اور منافق کوشش کریں گے وہ قمیض اتارنے کی، تم وہ قمیض نہ اتارنا۔ حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر قائم تھے۔ اس کے باوجود منافق اور کافر آپ کی خلافت کی قمیض اتارنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عثمان نہیں چاہتے کہ حرم رسول میں کوئی فساد ہو۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا عثمان آپ کے پاس قوت بھی ہے، لشکر بھی ہے، فوج بھی ہے، سپہ سالار بھی ہیں، ان کو بلوائیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں حرم رسول میں فساد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی ہے۔ پھر صحابہ نے مشورہ دیا اچھا اس طرح کریں، ہم آپ کو سواریاں دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکالتے ہیں، آپ مکہ چلے جائیں، وہاں پر سارے مسلمان ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قریشی مکہ میں کسی پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ آدھی دنیا پر عذاب نازل کرے گا، اور میں نہیں چاہتا میرے اوپر کوئی ظلم کرے اور اللہ پھر آدھی دنیا پہ عذاب برسا جائے، میں پھر بھی نہیں چاہتا۔ پھر کہا گیا جائیں آپ امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، آپ کے گورنر ہیں، ان کے پاس لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तुम में से किसी बंदे के अंदर ये जुर्रत और ताकत हो कि उसकी वफात, उसकी मौत मदीना में आए, तो वो कोशिश करे कि मेरी मौत मदीना ही में आए। क्यों? जो बंदा मदीना में दफन होगा, मदीना में जिसकी मौत आएगी, क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी शफात करूँगा, और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम नहीं होना चाहता। ये हैं हज़रत उस्मान की नरम मिजाजी और हरम रसूल की इज़्ज़त की आपके अंदर एहतराम है कितना। उधर लोग आपको शहीद करने पे तुले हुए हैं और इधर चाहते हैं कि फसाद ना हो, नरम मिजाजी इतनी है। मुख्तसर ये कि मुनाफिकों ने आपके घर का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया। 40 दिन तक आपका पानी बंद रहा, एक घूंट भी अंदर नहीं गया। जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी ना, आपने हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर की तरफ पैगाम भिजवाया कि हमारे घर तक पानी पहुंचवाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशकीज़ा उठा के ला रहे हैं। चूँकि वो यहूदी और मुनाफिक तादाद में ज़्यादा थे, उन्होंने मशकीज़ा तोड़ दिया और घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। आखिर हज़रत अली ने अपना अमामा उतार के हज़रत उस्मान के घर फेंक दिया ताकि उस्मान को पता चल जाए कि अली भाई ने वफा की है, दुश्मनों ने आगे नहीं आने दिया है। किसी ने पूछा हज़रत उस्मान से, फिर आप प्यास कैसे बुझाते हैं? हज़रत उस्मान ने फरमाया, जब भी मुझे प्यास लगती है मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अल्लाह मेरी प्यास बुझा देते हैं। जब मुनाफिक किसी बात से न रहे ना, तो हज़रत उस्मान दीवार पे चढ़ आए और उन्होंने खुतबा दिया। कहते हो मदीने वालों, वो कौन शख्स था कि मदीना की मस्जिद नबवी तुम्हारे लिए तंग थी, और किसने तुम्हें जगह लेके दी थी और किसने मस्जिद नबवी तामीर करके दी थी? वो मुनाफिक कहते हैं, वल्लाहि अंता उस्मान, बेशक तू ही था। हज़रत उस्मान कहते हैं, वो कौन बंदा था तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, जिसने कुआं खरीद के तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया? वो कहते हैं, वल्लाहि अंता उस्मान, अल्लाह की कसम तू ही था। फरमाते हैं, फिर उसी कुएं से मेरे लिए एक घूंट पानी कभी नहीं है। फिर पूछा, वो कौन था जिसने ग़ज़वे उहद में 900 ऊंट और 5 किलो सोना दिया था? वो कहते हैं, वल्लाहि अंता उस्मान, तू ही था। फिर फरमाते हैं, बैत रिज़वान में, बैत रिज़वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए जा रहे हैं, हज़रत उस्मान को सफ़ीर बना के मक्का भेजा उम्रा की इजाज़त पूछने के लिए। तो इधर मशहूर कर दिया, उस्मान शहीद कर दिए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, मेरे हाथ पर बैत लो, हम उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। आपने बैत इस तरह ली, अपना हाथ नीचे रखा, ऊपर सहाबा ने बैत ली और अपना हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सबसे ऊपर रखा, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। तो हज़रत उस्मान फरमाते हैं, मदीना के लोगों मुझे बताओ वो कौन शख्स था जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसका हाथ फरमाया था? फरमाया, वल्लाहि अंता उस्मान, बेशक तू ही था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो मुनाफिक न माने, वो शहीद करने पर तुल गए। घर का मुहासरा किया हुआ है, 40 दिन गुजर गए। जुमे का दिन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक़्त आँख लग गई। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर और हज़रत सिद्दीक़ आए। फरमाने लगे, उस्मान आज रोज़े की इफ्तारी हमारे साथ करना। जब जागे तो अपनी बीवी नाइला से फरमाने लगे, नाइला आज लगता है शहादत का दिन आ गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की इफ्तारी अपने साथ दावत दी है, मेरे साथ आके करना। जुमा की नमाज हुई, आप घर के अंदर बंद हैं, मुहासरा है, घेराव है। असर का वक़्त हुआ, कुछ मुखालिफीन दीवार फलांग के आ गए। हज़रत उस्मान तिलावत कर रहे थे, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। उन्होंने हमला किया। हज़रत नाइला आपकी बीवी हैं, उन्होंने रोकना चाहा, आपकी उंगलियां भी कट गई। आखिर हज़रत उस्मान पर वार किया, आप शहीद हो गए। आपकी लाश की बेहुरमती की गई। 18 ज़िलहज्जा, ईद उल अज़हा के 8 दिन बाद, 18 ज़िलहज्जा, लोग सारे हज पर गए हुए हैं।
और आपकी उम्र है 84 साल। 84 साल का बुजुर्ग सहाबी मजलूमाना तौर पर शहीद किए गए, और हजरत उस्मान की शहादत इतनी मजलूमाना है, 2 दिन के बाद आपकी लाश को उठाया गया। वो मुनाफिक, वो काफिर, वो यहूदी दनदनाते फिर रहे हैं, किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया लाश को, मैयत को। कुछ सहाबा ने जुर्रत करके आपकी मैयत निकाली। हजरत नाइला ने अपनी कटी हुई उंगलियों से चिराग उठाया हुआ। कई लोगों के जनाजों पे फूल बरसते हैं, हजरत उस्मान के जनाजे पर उन्होंने पत्थर बरसाए, और 44 लाख मुरहब्बा मील का अकेला खलीफा सिर्फ 18 आदमियों ने नमाज जनाजा पढ़ा, और जन्नतुल बकी के एक साइड पर आपको दफन किया गया। वो भी खतरा रहा कि कहीं मुनाफिक आके आपकी मैयत को निकाल के बेहुरमती न करे। आज भी आपकी जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बकी की एक साइड पर है। मोहम्मद बिन सीरीन एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, एक बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा था। दुआ इस तरह कर रहा था, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे मुआफ़ नहीं करेगा, मैं तेरी रहमत से ना उम्मीद हूँ। मोहम्मद बिन सीरीन वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने उस बंदे को बुलाया, भाई ये कैसी दुआ कर रहा है, अल्लाह से मुआफ़ी भी मांग रहा है और साथ कह रहा है कि अल्लाह मुझे मुआफ़ नहीं करेगा। उसने कहा मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसने हज़रत उस्मान की शहादत के बाद उसके मुंह पर तमाचे मारे थे, और हज़रत नाइला ने बद्दुआ की थी कि ऐ बंदे, अल्लाह करे तेरे हाथ शल हो जाएं, तू लूला लंगड़ा हो जाए, और अल्लाह तेरी कभी मग़फ़िरत न करे। वो बंदा कहता है कि उसकी 2 बद्दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली हैं। मेरे हाथ देखो, ये लकड़ी की तरह शल हो गए हैं, लकड़ी की तरह खुश्क हो गए हैं, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। दूसरी बद्दुआ, मैं लूला लंगड़ा हो गया हूँ, मेरी टांगों में कोई सकत नहीं है, मैं सही चल नहीं सकता हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ मैं। और तीसरी जो उनकी बद्दुआ है, मुझे यकीन है वो भी पूरी हो जाएगी कि अल्लाह तुझे कभी मुआफ़ न करे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मज़लूमाना शहादत है कि आप अकेले थे, 40 दिन तक आपका पानी बंद रहा, आपके साथ कोई लाओ लश्कर नहीं था, कोई आदमी नहीं था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। आखिरी बात, 2 नूरों वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, इनकी शादी हुई थी अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा से। जब आपने ऐलान तौहीद किया तो उन दोनों लड़कों ने आपकी दोनों बेटियां छोड़ दी, रुकैया भी और उम्मे कुलसूम भी। आपको तौहीद की खातिर दुख का ये घूंट भी भरना पड़ा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान से करवा दिया। कुछ मुद्दत के बाद हज़रत रुकैया फौत हो गई, हज़रत उस्मान परेशान हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का भी निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। कुछ अरसे के बाद उम्मे कुलसूम भी फौत हो गई। फिर देखें, ऐसा दामाद किसी को नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, यके बाद मरती जाती, हर बेटी का निकाह मैं तेरे साथ करवाता जाता। आपको कहते हैं ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। ऐसा कोई सहाबी नहीं है इस दुनिया में जिसके घर में नबी की 2 बेटियां हों। दोहरा दामाद रसूल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 84 साल की उम्र में 18 ज़िलहज को आपकी शहादत